हेलो हेलो हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबाइके दंडवत प्रणाम जानाई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यशोमती नंदन व्रज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन व्रज नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पारान धन मदन मनोहर, गोपी पारान धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना। अमर हरि नाम अमिय विलासा, अमर हरि नाम अमिय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर भोर, वंशी बादन सुवासा, वंशी बादन सुवासा। ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन, ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन। नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला, यमुना तटचर गोपी बसन हर, यमुना तटचर गोपी बसन हर। रास रसिक कृपा मोया, रास रसिक कृपा मोया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर।
भक्ति विनोदाश्रया भक्ति विनोदाश्रया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि बोल जय जय हरि बोल गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल সবাইকে স্বাগত জানাই আমি আজকের এই 13 চ্যাপ্টার ভগবত গীতার যেটা আমরা দেখবো আজকে তো কালকে যে চ্যাপ্টার দেখা হয়েছিল সেটা ছিল হচ্ছে 12th চ্যাপ্টার ভক্তি যোগ ঠিক আছে ভক্তি যোগ মানে সবথেকে যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমরা বলতে পারি ভগবত গীতার মধ্যে সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগ ঠিক আছে বিকজ ভগবত গীতার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ অনেকবার বলেছে বিভিন্ন রকম যে যুগগুলো থাকে সত্যযুগ ত্রেতা যুগ দ্বাপর যুগ কলিযুগ ও সব রকমের যুগের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যোগ আমাদেরকে করতে হয় বাট কলিযুগের মধ্যে কি করতে হয় সব থেকে বেশি বা সব থেকে পাওয়ারফুল যেটা হবে বা এফেক্টিভ যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগ একমাত্র ওকে এন্ড ভক্তি যোগের মধ্যে নববিধা ভক্তি আমরা দেখেছিলাম শ্রবণম কীর্তনম স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সাক্ষ্যম আত্মনিবেদনম ওকে এই কথাগুলো বলেছিলেন কে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন হিরণ্যকশ্যপকে এইগুলো সমস্ত অনেক রকমের যে ভক্তি করলেই আমাদের উদ্ধার হতে পারে সেই জ্ঞানটা ভগবান কৃষ্ণ দিয়েছিলেন কালকের অধ্যায়ের মাধ্যমে আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ নেচার দি এনজয়ার এন্ড দ্য কনসিয়াসনেস প্রকৃতি
প্রকৃতি, পুরুষ তথা চেতনা, এটা হচ্ছে আমাদের 13th চ্যাপ্টার ভগবদ গীতার। তো এখানে প্রকৃতি মানে হচ্ছে এই পুরো ভৌতিক সংসারটা আমরা বলতে পারি। তারপরে এনজয়ার, পুরুষ, পুরুষ মানে কে? এনজয়ার, তিনি হলেন ভগবান কৃষ্ণ। আমরা জানি পরম ভোক্তা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলেছে আমি হলাম হচ্ছে সব জিনিসের পরম ভোক্তা। মানুষ যত কাজগুলো করে, সব কাজগুলো যে এনজয়মেন্ট যেটা হয়, সেটার কিন্তু আমি একমাত্র এনজয় করার এলিজিবিলিটি, ওকে, এলিজিবল মানে এনজয় করার যে কি বলে সেটাকে, এনজয় করার ক্ষমতা বা এনজয় করার অধিকার, সরি, এনজয় করার অধিকার, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণের। বাট মাঝখানে আমরা কি করি, আমরা ভাবি যে আমি এনজয় করব, তখনই কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক প্রবলেম গুলো শুরু হয়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। অনুবাদ। অর্জুন বললেন, হে কেশব, আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে অর্জুনের মানে অনেক এনকোয়ারি হয়। অর্জুন জানতে চায় প্রকৃতি কি হয়, তারপরে পুরুষ কে হয়, এন্ড দ্য ফিল্ড, এন্ড দ্য ফিল্ড মানে হচ্ছে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ মানে হচ্ছে নোয়ার অফ দ্য ফিল্ড, এন্ড দ্য এন্ড নলেজ, এন্ড দ্য অবজেক্ট অফ নলেজ, জ্ঞান, তারপরে জ্ঞেয়ম। ওকে, এই কোয়েশ্চেন গুলো ছিল হচ্ছে অর্জুনের। অর্জুন জানতে চাইছে এই যতবার আমরা দেখেছি যে প্রকৃতি, নেচার, ভৌতিক সংসার যেটা হয়, আধ্যাত্মিক সংসার, এই সমস্ত জিনিসগুলো কি, তারপরে পুরুষ কে হয়, ঠিক আছে, তারপরে ক্ষেত্র কি হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ কি হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ মানে হচ্ছে নোয়ার অফ দ্য ফিল্ড, মানে যে এই সংসারটাকে জানে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য এই ক্ষেত্রটা কি, ক্ষেত্রটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য হচ্ছে এই শরীরটা। ওকে, এই ভৌতিক শরীর, এই শরীরের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সবকিছু এখানে এক্সপিরিয়েন্স করি, অনুভব করার আমাদের ক্ষমতা তখনই হয় যখন আমাদের কাছে এই শরীরটা থাকে। এই শরীরটা না থাকলে কিন্তু আমরা কোনো কিছুই অনুভব করতে পারি না। ঠিক ওরকমই এই শরীরের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গুলো হয়, সেই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আরো বেশি আমরা সব ভৌতিক সংসারটাকে অনুভব করতে পারি। যেমন কানগুলো না থাকলে আমরা কোনো কিছুই শুনতে পারি না। ওকে, মানে শোনার যে ক্ষমতাটা হয় সেটা আমাদের হারিয়ে যায়। এরকম না যে মানে ভৌতিক সংসারের মধ্যে সাউন্ড নেই, সাউন্ড অবশ্যই থাকে, বাট আমাদের সেই ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। ঠিক ওরকমই চোখগুলো না থাকলে দেখার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। ওকে, সেটা হয় হচ্ছে আমাদের জন্য ক্ষেত্র। এই শরীরের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সবকিছু দেখতে পারি, শুনতে পারি। বাট নোয়ার অফ দ্য ফিল্ড, ওকে, এই শরীরটাকে কে জানে, এই শরীরটাকে দুজন জানে। ওকে, একটা তো মানে আমাদের শরীর মধ্যে আত্মা থাকে, সে আত্মাই কিন্তু আমরা বলতে পারি এক রকমের ওনার এই শরীরের। বাট তার সাথে আরেকজন কে থাকে এই শরীরের মধ্যে, তিনি হলেন পরমাত্মা। ঠিক আছে, তো ইয়েস, আমরা দেখলাম প্রকৃতি কি হয়, প্রকৃতি মানে ভৌতিক সংসার। তারপরে পুরুষকে দ্য এনজয়ার, তিনি হলেন ভগবান কৃষ্ণ। ওকে, ওখানেই আমাদের কনফ্লিক্ট হয়ে যায় ভগবান কৃষ্ণের সাথে। আমরা ভাবি আমি কেন এই পুরো মানে জগৎটাকে এনজয় করব না। আমরা ভাবি যতটা মানে আমি কালেক্ট করতে পারবো, যতটা আমি নিজের নামে করতে পারবো এখানে ধন সম্পত্তি, অত বেশি আমি নিজে এনজয় করব। সেখানে কিন্তু আমাদের ভগবানের সাথে যে থট প্রসেসটা হয় সেটার কনফ্লিক্ট হয়। তার জন্য কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক মানে উপর আপস এন্ড ডাউনস হতে থাকে। ওকে, এন্ড নলেজ, নলেজ মানে কি, ক্ষেত্রজ্ঞ আর ক্ষেত্রের মধ্যে কি তফাৎ। ওকে, এই শরীর আর আত্মার মধ্যে কি ডিফারেন্স হয়, অনেক ডিফারেন্সেস আছে। আত্মাটা হচ্ছে আমার, ওকে, আত্মাটা হচ্ছে আজন্মা। এই শরীরটা মানে এই শরীর জন্মের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা পাই।
ওকে, আত্মাটা হয় ভগবানের একটা অংশ। বাট এই ভৌতিক শরীরটা কিন্তু ভগবানের অংশ নয়। এই ভৌতিক শরীরটা আমরা এখানে এসে মানে এখানকার জিনিসগুলোই গ্রহণ করে করে এই ভৌতিক শরীরটাকে আমরা আরো বেশি বড় করেছি। অ্যান্ড আরেকটা নলেজের মধ্যে জিনিস পড়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আত্মা। ওকে, আত্মার ভগবানের সাথে কি সম্পর্ক, ওকে, সেই জিনিসটা জানা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নলেজ কাকে বলে। অ্যাকচুয়ালি নলেজ সেই জিনিসটাকেই বলে। যেদিন আমরা বুঝে যাব যে আমাদের এই আত্মা, সেই আত্মার আসল মানে ভগবান কৃষ্ণের সাথে কি সম্পর্ক, সেই জিনিসটা যেদিন আমরা বুঝে যাব, বাস সেদিনই আমরা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে জ্ঞানটা পেয়ে গেছি। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভগবান কৃষ্ণ বোঝাচ্ছে, সেই নলেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অতটুকুই। ওকে, বাট সেই নলেজ অব্দি পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে অনেক ভক্তি করতে হয় ভগবানের। ওকে, অ্যান্ড অবজেক্ট অফ নলেজ মানে কিছু একটা আমরা কাজ যখন করি, সেই কাজ করার পিছনে উদ্দেশ্যটা হয়। ওকে, যেমন আমরা স্কুলেও যখন পড়ি বা কলেজে যখন পড়ি, যে একটা যখন এক্সপেরিমেন্ট হয়, সেই এক্সপেরিমেন্টের একটা অবজেক্টিভ থাকে। ওকে, কোনো একটা কাজ আমরা করলে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। তো এই যে জ্ঞান, ওকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পিছনে উদ্দেশ্যটা কি, সেটা হচ্ছে ভগবানকে জানার। ওকে, তো সেটাই ভগবান কৃষ্ণ উত্তরও দিলেন। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বললেন যে দিস বডি, ও সন অফ কুন্তি, ইজ কল্ড দ্য ফিল্ড। এই শরীরটা হচ্ছে ক্ষেত্র, এন্ড এই শরীরটাকে যে জানে তিনি হলেন হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। knowing the difference between matter and the spirit. ম্যাটার মানে কি? ম্যাটার মানে হচ্ছে ধাতু। ওকে, এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের তত্ত্বগুলো হয়, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, এইগুলো সব হয় ম্যাটার। ওকে, ভৌতিক জিনিসগুলো। বাট আধ্যাত্মিক জিনিসটা কি? সেটা হচ্ছে আত্মা। এই দুটো জিনিস মিলিয়েই কিন্তু একটা জীব তৈরি হয় এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে। ওকে, দুটোর থেকে একটাও যদি আমরা বের করে নিই, তাহলে জীব যে বলে একটা জিনিস হয়, সেটা কিন্তু আর থাকে না। ওকে, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। क्षेत्रज्ञं चापि मं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञैर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। অনুবাদ: হে ভারত, আমাকে এই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, তো আমরা দেখতে পারি এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যত ক্ষেত্র আছে, যত ক্ষেত্র মানে হচ্ছে যত রকমের শরীরগুলো আছে, সব শরীরের মধ্যে কিন্তু ভগবান বাস করে পরমাত্মা হিসাবে। আর সবাইদের শরীরকে ভগবান কৃষ্ণ জানে। ওকে, সে বাট আমাদের যে আত্মা, ওকে, আমরা অ্যাকচুয়ালি আত্মা, আমরা কতটুকু মানে লিমিটেড। আমরা লিমিটেড হচ্ছে শুধুমাত্র এই শরীর অব্দি। ওকে, বাকি অন্যের শরীরে কি চলছে, তার মানে কিরকম একটা মানে বিচারধারা আছে, তার কিরকম চিন্তাধারা, ওগুলো সব আমরা বুঝতে পারি না। ওকে, বিকজ আমরা যে আত্মা, সেটা লিমিটেড এক শরীর অব্দি। বাট ভগবান কৃষ্ণ তিনি আনলিমিটেড। যত শরীরগুলো আছে, যত জীবগুলো আছে, সব শরীর, সব জীবগুলোর মধ্যে কি চলছে সেটা ভগবান কৃষ্ণ মানে পরিষ্কার ভাবে জানে। সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন। ক্ষেত্রে তারপরে ক্ষেত্রজ্ঞ, এই দুটোর মধ্যে কি মানে ডিফারেন্স হয়, সেটা যখন আমরা জানার চেষ্টা করি, সেটা কি বলা হয় হচ্ছে জ্ঞান। ওকে, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। ওকে, মাতাজির হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে বা কিছু একটা কাজ আছে। ঠিক আছে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে? ভগবান কৃষ্ণ বলছে 5 গ্রেট এলিমেন্টস। ওকে, 5 গ্রেট এলিমেন্টস মানে হচ্ছে পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে মিথ্যা অহংকার, তারপরে বুদ্ধি, দ্য আনম্যানিফেস্টেড, দ্য 10 সেন্সেস মানে 10টা ইন্দ্রিয় গুলো হয়, আর মন, 5টে সেন্স অবজেক্টস, 5টে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় থাকে, তারপরে 5টা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে। ওকে, এগুলো হচ্ছে 10 সেন্সেস এখানে যে লেখা আছে। কর্মেন্দ্রিয় মানে আহ, কর্মেন্দ্রিয় মানে যে অর্গানস দিয়ে আমরা কাজ করি, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক। ওকে, জ্ঞানেন্দ্রিয় মানে হচ্ছে আহ, কোন জ্ঞানগুলো আমরা অর্জিত করি। ওকে, যেমন হচ্ছে লাইটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি।
ওকে, দেখাটা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাট কর্মেন্দ্রিয় হচ্ছে আমাদের চোখ। ওকে, কর্মগুলো করার ইন্দ্রিয়গুলো অন্য হয়, সেই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করি সেগুলো হয় হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়। ওকে, তো সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, পাঁচটে ভৌতিক তত্ত্ব, ওকে, গ্রেট এলিমেন্টস, তারপরে মিথ্যা, অহংকার, বুদ্ধি অ্যান্ড দি আনম্যানিফেস্টেড, দ্য 10 সেন্সেস অ্যান্ড দ্য মাইন্ড, 10টি ইন্দ্রিয়গুলো, তারপরে আমাদের মন, অ্যান্ড 5 সেন্স অবজেক্টস, ডিজায়ার, হেট্রেড, হ্যাপিনেস, ডিস্ট্রেস। ওকে, ডিজায়ার মানে হচ্ছে ইচ্ছা, হেট্রেড মানে হচ্ছে অন্য কারোর প্রতি আমরা যে ঘৃণা করি, তারপরে সুখী থাকা, তারপরে কষ্টে থাকা, দি অ্যাগ্রিগেটস দ্য লাইফ সিমটমস, মানে যে বেঁচে থাকার যে একটা সিমটমস গুলো হয় ওগুলো সব, and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. এগুলো ভগবান কৃষ্ণ বললেন, এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এই ভৌতিক সংসারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি, ঠিক আছে, and is a field of activities. ওকে, এগুলো হয় হচ্ছে, এগুলো এই জিনিসের মধ্যেই অ্যাক্টিভিটি গুলো থাকে, তারপরে এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এই ভৌতিক সংসারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি। ওকে, এই এই জিনিসটা দেখলে আমরা আরো মানে সিম্পল ভাবে বুঝতে পারি, যেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পারি 5টে ঘোড়া আছে, ঠিক আছে। এই 5টে ঘোড়া কি? এই 5টে ঘোড়াগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো, যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় হয়, কর্মেন্দ্রিয় যেগুলো আমরা জেনেছি। ওকে, এগুলো হয় হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো, 5টে ঘোড়া। তারপরে এই ঘোড়াগুলো যে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, সেই দড়িগুলো হচ্ছে আমাদের মন, ঠিক আছে। আর যার হাতে এই দড়িটা আছে সে হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি। আর আত্মা কোথায় বসে আছে? আত্মাটা শুধুমাত্র রথের পিছনে বসে আছে, সব জিনিসগুলো দেখছে। ওকে, তো আমরা বলতে পারি আমাদের যে বুদ্ধি হয়, সেই বুদ্ধিটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের সারথি, ঠিক আছে। যেমন ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন হচ্ছে অর্জুনের রথের সারথি, যেভাবে মানে কৃষ্ণ চালাচ্ছিলেন ওরকম রথটা যাচ্ছিল। বাট যদি আমরা এখান থেকে মানে আরেকটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, অর্জুন কি একটা ভালো কাজ করেছে, নিজের রথের উপরে ভগবান কৃষ্ণকে বসিয়েছে। ওকে, তো তার মানে একটা ইন্টারপ্রিটেশন আমরা কি ভাবতে পারি, সেটা হচ্ছে যখন ভগবান কৃষ্ণ চালায় আমাদের জীবন, ওকে, তা তখন কি হবে, সব মানে সব রেজাল্ট গুলো কিন্তু খুব ভালো হয়। ওকে, সব ফলগুলো, যতই আমরা কাজগুলো করি সেই সব ফলগুলো কিন্তু খুব ভালো হয়। ওকে, বাট আমরা যদি আমাদের ভ্রষ্ট বুদ্ধি, ঠিক আছে, এই মায়াবী জগতের যে ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে নিয়ে আমরা নিজের বুদ্ধিটাকে নষ্ট করে দিই, সেই বুদ্ধি দিয়ে যদি আমরা নিজেদের জীবনটা চালানোর চেষ্টা করি, তখন কি হবে, সবকিছু মানে গন্ডগোল হতে থাকে। ওকে, সেটাই আমরা এখানে দেখতে পারি, বুদ্ধি, ঠিক আছে, বুদ্ধি যখন কৃষ্ণময় হবে তখন এই মনটা, ওকে, মনটা হচ্ছে এই দড়িগুলো, আমরা খুব ভালোভাবে এই ঘোড়াগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি। ঘোড়াগুলো কি? ঘোড়াগুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলো। ওকে, তো ইন্দ্রিয়গুলো কখন আমাদের বশে থাকবে? যখন অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধিটা কৃষ্ণময় হবে। ওকে, যত মানে আমরা আননেসেসারি জিনিসের মধ্যে নিজেকে ইনভলভ রাখবো, তত বেশি আমাদের মনটা মানে দুর্বল হবে। যত বেশি মনটা দুর্বল, অতটাই বেশি ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল হবে। তখন মানে আমরা জানি যে এই কাজটা করা উচিত নয়, তারপরেও আমরা ওই কাজগুলো বারবার করতে থাকি, বিকজ আমাদের নিজের উপরে কোনো কন্ট্রোলই নেই। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি আত্মাটা হচ্ছে কিরকম একটা কেজ। ওকে, একটা কেজের মধ্যে যখন পাখিটা আটকে পড়ে যায়, সেরকমই আমাদের আত্মাটাও এই যে শরীরটা, এই শরীরের মধ্যে আটকে আছে। ওকে, এন্ড ভগবান কৃষ্ণের নাম নিলেই কিন্তু কি হয়, ফুড ফর দ্য সোল। আমাদের যে আত্মা হয়, সেই আত্মাটা কখন সুখী হয়, যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণের নাম নিই। ওকে, বাকি যত জিনিসগুলো আমরা করি, আমরা মানে বাইরে থেকে হয়তো আমাদের মনে হবে যে আমি একটু মানে সুখ পেয়েছি, বাট সেই সুখটা আত্মা অব্দি পৌঁছায় না। ওকে, যখন শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণের নাম আমরা নিই, তখনই কিন্তু ওই জিনিসটা, ওই সুখটা আত্মা অব্দি পৌঁছায়। ওকে, ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি মনের একটা, যে আমাদের মন হয়, ওকে, মনটা যদি আমাদের কন্ট্রোলে থাকে, বা মনটাকে যদি আমরা সঠিক কাজে লাগাই, তাহলে সেই জিনিসটা কিরকম হবে, নাইফ ইন ডক্টরস হ্যান্ড, একটা ডক্টরের হাতেও কিন্তু একটা ছোট ছুরি থাকে। ওকে, সেটা দিয়ে কিন্তু ডক্টর সার্জারি করতে পারে, বাট একটা চোরের হাতেও কিন্তু ছুরি থাকতে পারে। ওকে, ছুরি কিন্তু জিনিসটা একই, কি উদ্দেশ্যটা বা কোন মানে কনসিয়াসনেস দিয়ে ওই ছুরিটা ইউজ করা হচ্ছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে। ওকে, যেমন ভগবান কৃষ্ণ নিজেও বলেছিলেন যে আমাদের মন, ওকে, আমাদের কন্ট্রোলে থাকলে কি হবে, মনটা হয় আমাদের সব থেকে কাছের একটা বন্ধু। কিন্তু যদি সেই সেম মনটা যদি আমাদের কন্ট্রোলে না থাকে,
ওকে, তখন কি হয়ে যাবে, সেই মনটা হয় আমাদের সব থেকে বড় শত্রু। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার ফোন এসে গেছিল বলে আমি মিস করে গেছি আগে স্লাইড না গুলো। ঠিক আছে মাতাজি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিছু তো হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। अमानित्यम् अदम्भित्यम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिषङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्यम् अनिष्टानिष्टपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्यम् अरतिर्जनसंसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रक्तम् अज्ञानं यदत अन्यथा। অনুবাদ। অমানিত্য, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয় বিষয় বৈরাগ্য, অহংকার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা, স্ত্রী পুত্রাদির সুখ দুঃখে উদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি এই 5টে শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণ কি বোঝালেন। ভগবান কৃষ্ণ বললেন কোন জিনিসটা জ্ঞান, ওকে, আর কোন জিনিসটা অজ্ঞান। এখানে ভগবান কৃষ্ণ কোথাও লেখেনি যে ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলো সব জ্ঞান, কিন্তু তার মানে কি আমরা সামনের দিন থেকে ওগুলো সব পড়াশোনা ছেড়ে দেব? অবশ্যই আমরা কোনোদিন ছাড়বো না, বিকজ এখানে ভগবান কৃষ্ণ যে জিনিসগুলো লিখেছে সেগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপারে। ওকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যেরকম দরকার হয় ঠিক ওরকমই ভৌতিক জ্ঞানেরও আমাদের দরকার হয় জীবনে। ওকে, ভৌতিক আনন্দের দরকার নেই কিন্তু। ওকে, ভৌতিক জ্ঞান মানে ভৌতিক জ্ঞান দিয়ে কিন্তু আমরা এই ভৌতিক সংসারটাকে বুঝতে পারি। ওকে, সো স্কুলে যে পড়াশোনা হয় তার মানে এটা নয় যে সেটা অজ্ঞান। ওকে, সেটাও অবশ্যই জ্ঞান, বাট সেটা হচ্ছে মেটেরিয়াল নলেজ। ওকে, তো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপারে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, হিউমিলিটি, প্রাইডলেসনেস, নন ভাইলেন্স, ওকে, টলারেন্স, সিম্পলিসিটি, এগুলো মাতাজি এখানে পড়ে এক্সপ্লেন করেছে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যেমন আমরা এখানে দেখতে পারি, প্রাইডলেসনেস মানে অহংকার থাকবে না, তারপরে অহিংসা থাকবে, সহিষ্ণুতা, ওকে, জিনিসগুলো সহ্য করার, ওকে, অ্যান্ড সিম্পলিসিটি, সিম্পল ভাবে মানুষটা থাকবে, তারপরে অ্যাপ্রোচিং এ বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল মাস্টার, ওকে, যে আমরা গুরুর শরণাগত হব, সেটাও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বলছে একটা জ্ঞানের লক্ষণ। ওকে, অনেক লোকজন ভাবে গুরুর কি দরকার হয়, তো ওরকম যখন মানুষ বলবে তার মানে সে অজ্ঞানের বশে কথা বলছে। ওকে, অ্যান্ড অবজেক্ট অফ সেন্স গ্রাটিফিকেশন, অ্যাবসেন্স অফ ফলস ইগো, ওকে, ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ের ব্যাপারে কোনো ইচ্ছা থাকবে না, তারপরে মিথ্যা অহংকার সে মানুষের মধ্যে থাকবে না, perception of the evil of birth, death, and perception of the evil of birth, death, old age and disease. Okay, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই জিনিসটা হয়, এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জীবনে সব সময় কষ্ট আসতে থাকে, এই জিনিসটা বুঝে যাওয়া সেটাও কিন্তু জ্ঞান, ভগবান কৃষ্ণ বলছে। তারপরে ডিট্যাচমেন্ট, ওকে, বৈরাগ্য, ফ্রিডম ফ্রম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট উইথ চিলড্রেন অ্যান্ড ওয়াইফ। ওকে, ইয়েস, এখানে আবার ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের পরিবার, তারপর নিজের স্ত্রী, এনাদের সাথে সম্পর্কটা মানে এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট, ওনাদের সাথে যে একটা বন্ধন হয়, সেই বন্ধনটা থেকে একটা মানুষ যখন মুক্ত থাকে, ওকে, তার মানে এটা নয় যে সামনের দিন থেকে বা সবাইকে ইগনোর করতে শুরু করে দেবো আমরা। ওকে, ওরকম নয়, আমাদের বাড়িতে যারা থাকে ওনারাও কিন্তু বৈষ্ণব। ওকে, এই জিনিসটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হয়, আর ওনাদেরকেও ভগবান কৃষ্ণের ভক্তির পথে নিয়ে আসা কিন্তু সেটাও আমাদের একটা দায়িত্ব হয়। ওকে, আর তারপরে ওনাদের যেরকম মানে যে জায়গাতে যেরকম দরকার সেই জিনিসটা করা বা সেই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ানোর কিন্তু আমাদের একটা ডিউটি হয়, ওকে, সেটা আমাদের কর্তব্য হয়।
বাট ভগবান কৃষ্ণ এখন এখানে যখন বলছে এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট উইথ চিলড্রেন, ওকে, ওনাদের মায়ার বসে আমাদেরকে পড়তে নেই। ওকে, ইভেন মাইন্ডেডনেস amid pleasant and unpleasant events, এটা ভগবান কৃষ্ণ আগেও এই পয়েন্টটা অনেকবার বলেছে, যেরকমই পরিস্থিতি হোক না কেন একটা মানুষ তার মনটা কিন্তু স্থির থাকবে। ওকে, খুব ভালো জিনিসগুলো হলে মানে একেবারে অনেক খুশি হয়ে গেল, একটু কিছু এদিক ওদিক হলে কিন্তু খুব মানে ডিপ্রেশন চলে গেল, ওরকম হওয়া উচিত নয়। ওকে, কনস্ট্যান্ট এন্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন টু মি, আনঅ্যালয়েড ডিভোশন। ওকে, এখানে যে প্রভুপাদ ইউজ করেছে আনঅ্যালয়েড, আনঅ্যালয়েড মানে হচ্ছে 100% পিওর। যেমন আমরা যদি সোনা কিনতে যাই তাহলে সোনা কি হয়, সেটা একটা মানে পিওর 100% গোল্ড হয় না। ওকে, 916 যেটা লেখা থাকে হলমার্ক, 916 মানে হচ্ছে 91.6 গ্রামস ওর মধ্যে গোল্ড থাকে ইন 100 গ্রাম। ওকে, বাকি যে জিনিসটা আছে সেটা অন্যান্য ইম্পিউরিটি গুলো হয়। সেই ইম্পিউরিটি গুলো কেন দেওয়া হয়? গোল্ডকে স্ট্রং করার জন্য। বাট আমাদের ভক্তি কখন স্ট্রং হবে? যখন কোনো কিছুই তার মধ্যে মিশানো থাকবে না। ওকে, 100% মানে আনঅ্যালয়েড। সেরকম আমাদেরকে ভক্তি রাখতে হয়। ওকে, অ্যাসপাইরিং টু লিভ ইন আ সলিটারি প্লেস, ডিট্যাচমেন্ট ফ্রম দ্য জেনারেল মাস অফ পিপল। জেনারেল মাস অফ পিপল মানে হচ্ছে যারা মায়াতে আছে। ওকে, সব সময় মানে ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে, তারপরে কিভাবে অত বেশি মানে কিভাবে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে আরো বেশি সুখে থাকবো, ওরকম যে চিন্তাধারার লোকজন হয় তাদের থেকে একটু দূরে থাকতে হয় ভগবান কৃষ্ণ বলছে। যেমন প্রভুপাদজি বলেছিলেন, একটা মানুষ যখন মদ কিনবে, ওকে, মদ কিনলে কিন্তু সে মানে মদখোর হয় না। ওকে, সে মদখোর কখন হয়? যখন মদ যারা খায় তাদের সাথে যখন মিলামিশা করে তখন কিন্তু সেই মানুষটা মদখোর হয়ে যায়। শুধু কিনলে কিন্তু সে হয় না। তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ কি বললেন? অ্যান্ড ইয়েস, মাস অফ পিপল অ্যাকসেপ্টিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেলফ রিয়েলাইজেশন। আমাদের যে আত্ম সাক্ষাৎকার জিনিসটা হয়, ওকে, সেই জিনিসটা কতটা মানে আমাদের জীবনে ইম্পর্টেন্ট, তার গুরুত্বপূর্ণটা বোঝা কিন্তু সেটাও একটা জ্ঞান। ওকে, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare knowledge. Besides this, whatever there may be is ignorance বা অজ্ঞান। প্রভুপাদজিও একবার বাইরে একটা ইউনিভার্সিটিতে গেছিলেন, খুব একটা বড় ইউনিভার্সিটি। ওকে, ওখানে যে মানে যারা বড় বড় প্রফেসররা ছিলেন ওনারা প্রভুপাদজিকে পুরো মানে ইউনিভার্সিটি দেখালেন, বললেন যে এখানে মানে আমরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সে কাজ করি, এখানে আমরা এটা করি, ওখানে আমরা সেটা করি। তো প্রভুপাদজি বললেন যে ডিফারেন্স বিটুইন লিভিং এন্ড নন লিভিং। ওকে, যারা বেঁচে আছে তারপরে যারা মরে গেছে ওনাদের মাঝখানে কি ডিফারেন্স হয়? ওকে, তার ব্যাপারে কি কোথাও কোনো পড়াশোনা হয়? তো ওই লোকটা বললো যে না, ওরকম তো কিছু হয় না। তখন প্রভুপাদজি বললেন সেটাই তো অ্যাকচুয়ালি দরকার পড়ার। ইয়েস, ওকে, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभक्ति च। অনুবাদ: সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, তো আমাদের যেরকম ইন্দ্রিয়গুলো হয় ভগবান কৃষ্ণের কিন্তু ওরকম ইন্দ্রিয়গুলো নয়। ওকে, অনেক লোকজন ভাবে আমরা ভোগ দিই, ভগবান কৃষ্ণ তো খাচ্ছে না, তাহলে কিভাবে আমরা বুঝবো যে খেয়েছে কিনা? ভগবান কৃষ্ণ ওনার চোখ দিয়েও কিন্তু খেতে পারে। ওকে, শুধুমাত্র ভগবান যখন একটা জিনিসের উপর দৃষ্টি ডালবে বা দৃষ্টি মানে চোখ দিয়ে দেখলেই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ সেই জিনিসটা গ্রহণ করতে পারে। ওকে, তো সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গুলো, তারপরে আমাদের যে ইন্দ্রিয় ভৌতিক ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে তফাৎ। আমরা যখন গোলক বৃন্দাবন ধামে, ধরে নিন আমরা গোলক বৃন্দাবন ধামে চলে গেলাম, তখন কি হবে? আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু ভগবানের মতোই হয়। ওকে, বাট ডিফারেন্সটা কি হয়? ভগবান ভগবানই থাকে, আমরা কিন্তু আমরাই থাকি। এন্ড ইয়েস, সেটা এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে সুপার সোল, পরমাত্মা যিনি হয়, ইজ দ্য অরিজিনাল সোর্স অফ অল সেন্সেস। যত ইন্দ্রিয়গুলো হয় ওনাদের থেকেই বেরোয়, বাট ওনার কোনো নিজের ওরকম ভৌতিক ইন্দ্রিয়গুলো নেই। আগে হি ইজ আনঅ্যাটাচড, অলদো হি ইজ দ্য মেইনটেইনার অফ অল লিভিং বিংস। এত জিনিসগুলো মানে এত জীবগুলোকে মেনটেন করছে ভগবান, তারপরেও ভগবান হলেন পরম বৈরাগী যিনাকে বলা হয়। ওকে, এটা দুর্বাসা ঋষি, তারপরে গোপীগুলো, ওকে, ওনাদের এক্সাম্পল দিয়েও কিন্তু এটা বোঝা গেল। একদিন কি হয়েছিল, গোপীগুলো সবাই দুর্বাসা ঋষির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। ওকে, মাঝখানে কি পড়ে? যমুনা নদী।
তো সব সব গোপীরা গিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে বললেন আমরা যমুনা নদী আমরা কিভাবে পার করব ওনাদের সাথে দেখা করার জন্য। তো ভগবান কৃষ্ণ বললেন তুমি যমুনা নদীকে বলো যে দুর্বাসা ঋষি উনি হলেন এমন একটা মানুষ যিনি শুধুমাত্র একটা দুর্বা, ওকে, দুর্বাসা ঋষির এই যে নামটা আছে এই নামের অনেক রকমের মানে ইন্টারপ্রিটেশন করা হয়েছে। একটা ইন্টারপ্রিটেশন এনার নামটা হচ্ছে দূরবাসা, মানে যিনি অনেক দূরে গিয়ে বাস করে বা ওনার থেকে একটু দূরে থাকাই উচিত। ওকে, এই নামটা কেন? বিকজ দুর্বাসা ঋষির অনেক রাগ। ওকে, দুর্বাসা ঋষির রাগের আমরা অনেক উদাহরণ দেখেছি, যেমন অম্বরীশ রাজার সাথে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারেও উনি মানে খুব তাড়াতাড়ি রাগ হয়ে যায় ওনার। ওকে, এটা হচ্ছে একটা ওনার নামের অর্থ দুর্বাসা। আরেকটা অর্থ আছে সেটা হচ্ছে দুর্বা। ওকে, দুর্বা মানে আমরা জানি দুর্বা ঘাস যেটা হয়। ওকে, দুর্বাসা মানে শুধুমাত্র দুর্বা ঘাস দিয়েই কিন্তু উনি তুষ্ট হতে পারেন। Okay? তো ভগবান কৃষ্ণ গোপীদেরকে কি বললেন, তুমি যমুনাকে বলো আমরা এমন একটা মানুষের সাথে দেখা করতে চাইছি যিনি শুধু একটা ছোট দুর্বা ঘাস দিয়েই তুষ্ট হতে পারেন। ওকে, তখন গোপীরা ভাবলেন যে বা এটা তো মানে কি, এটা কিরকম একটা কথা হলো, দুর্বাসা ঋষি মানে ওনাদেরকে তুষ্ট করার জন্য মানে 56 ভোগ থেকেও আরো বেশি ভোগগুলো করতে হয়। তখনও মানে উনি কি বলবে এটাতে লবণ কম, ওটাতে এটা কম, এটাতে এটা বেশি, এরকম উনি করতে থাকে। উনি ভাবলেন ঠিক আছে ভগবান কৃষ্ণ যখন বলছে হয়তো মানে সত্যি হবে। ওনারা গেলেন যমুনা নদীর কাছে আর বললেন আমরা দুর্বাসা ঋষি সাথে দেখা করতে চাই, আর উনি এমন একটা মানুষ যিনি একটা দুর্বা ঘাস দিয়ে তুষ্ট হয়ে যায়, তো আপনি এখন আমাদেরকে পথ দিয়ে দিন। তো এই কথাটা শোনার পরে কি হলো, যমুনা নদী মানে স্প্লিট হয়ে গেলেন। ওকে, যমুনা নদী মাঝখান থেকে ধার মানে যাওয়ার পথ দিয়ে দিলেন গোপীদেরকে। তো গোপীরাও ভাবলেন যে বাহ, ভগবান কৃষ্ণ মানে যা তা কথা বলছে, যমুনা নদীও সেই কথাগুলো মেনে নিয়েছে। তো ওনারা ওখানে চলে গেলেন, পেছন থেকে নদী আবার বন্ধ হয়ে গেল। ওকে, আর ফেরার সময় আবার ফিরবে কি করে, নদী তো আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দুর্বাসা ঋষিকে গোপীরা জিজ্ঞেস করলেন যে আমরা এখন আবার নদীর থেকে পথটা কিভাবে বের করব। তখন দুর্বাসা ঋষি বললেন তুমি যাও গিয়ে বলো ভগবান কৃষ্ণ হলেন সব থেকে পরম বৈরাগী। ওকে, মানে কোনো জিনিসের প্রতি ওনার কোনো আকর্ষণ নেই। ওকে, তো গোপীরা ভাবলেন বা এটাও একটা অদ্ভুত কথা, ভগবান কৃষ্ণের কোনো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ নেই, অ্যাট্রাকশন নেই। ভগবান কৃষ্ণ মানে উনি সব সময় মাখন চুরি করে খায়, তারপর এত লোকজনকে বিরক্ত করতে থাকে, এর পিছনে ছুটে ওর পিছনে ছুটে এই সমস্ত কাজগুলো করতে থাকে, আর উনি হলেন সব থেকে পরম বৈরাগী, কি করে হতে পারে? তারপরে ওনারা ভাবলেন ঠিক আছে গিয়ে বলি। তো আবার গিয়ে যমুনা নদীকে বললেন যে আমাদের কৃষ্ণ তিনি হলেন সব থেকে পরম বৈরাগী, পথটা দিয়ে দিন। তখন যমুনা নদী আবার পথ দিয়ে দিয়েছে। ওকে, গোপীরা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি যে যেরকম দেখা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি অপোজিট কিন্তু সব লোকজন, বাট জিনিসটা যমুনা নদী কিভাবে মেনে নিচ্ছে। তখন ভগবান কৃষ্ণ গিয়ে আবার বললেন যে এটা এই জিনিসটা কেন, এটা এর মানেটা কি। তখন ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন দুর্বাসা ঋষি মুনি হয়তো বাইরে থেকে মানে এরকম দেখায় অনেক যে আমাকে তুষ্ট করার তোমাদেরকে খুব মানে অনেক কিছু করতে হবে, বাট ওইসব জিনিসগুলো উনি নিজে ভোগ করেন না। ওকে, এন্ড আমি হলাম পরম বৈরাগী মানে হচ্ছে যত কাজগুলো আমি করি সেগুলো হচ্ছে আমার ভক্তের প্রসন্নতার জন্য। ওনার ভগবান কৃষ্ণের যে সব থেকে কাছের ভক্তগুলো ওনারা খুব খুশি হবে ওই কাজগুলো করলে। ভগবান কৃষ্ণের নিজের কোনো ওরকম মানে ইচ্ছা নেই যে আমি এটা করব সেটা করবো। ওকে, ভক্তদের সাথে একটা লীলা করার জন্য, ভক্তদেরকে প্রসন্ন করার জন্যই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ওই সমস্ত কাজগুলো। ওকে, সেটাই আমরা এখানে দেখতে পারি, লেখা আছে হি ইজ আনঅ্যাটাচড, এটা কিন্তু সত্যি কথা। And although he is the maintainer of all living beings, he transcends the mode of nature, and at the same time he is the master of all the modes of material nature. যত মানে প্রকৃতির মধ্যে গুণগুলো হয় সতগুণ রজগুণ তমগুণ, ভগবান কৃষ্ণ কিন্তু এই সমস্ত গুণগুলো থেকে উপরে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चुक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावाय प्रपद्यते। অনুবাদ, এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হলো। আমার ভক্তই কেবল এই সমস্ত বিদিত হয়ে আমার ভাব লাভ করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, ভগবান কৃষ্ণ আবার কি বললেন,
কথাগুলো আমি সব বুঝিয়ে দিলাম, বাট এই কথাগুলো কে বুঝতে পারবে? শুধুমাত্র আমার যে ভক্ত। ওকে, বিকজ আমরা জানি এই কথাগুলো কে শুনছে। এই সমস্ত কথাগুলো শুনছে হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র, ওকে, মহলের মধ্যে বসে বসে। বাট ওনার মানে কোনো কিছু উনি ভগবদ্গীতার ব্যাপারে বুঝতে পারেননি, বিকজ উনি একটা ভগবানের ভক্ত ছিলেন না। Okay? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদি উভাবপি বিকারংশ্চ গুণংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় অনাদি বলে জানবে, তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, প্রকৃতি, ভৌতিক প্রকৃতি যেটা হয়, মেটেরিয়াল নেচার। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যত জীবগুলো থাকে ওনারা সবাই দে শুড বি আন্ডারস্টুড টু বি বিগিনিংলেস। ওকে, বিগিনিংলেস মানে হচ্ছে ওনাদের কোনো মানে এরকম নয় যে স্টার্ট। ওকে, বিগিনিংলেস মানে হচ্ছে অনন্তকাল থেকেই ওইসব জিনিসগুলো আছে এখানে। ওকে, their transformation and the modes of matter are products of material nature. প্রকৃতি যেটা হয় সেটা চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে, যেরকম যুগগুলো চেঞ্জ হয়। এই একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, যেরকম যুগগুলো চেঞ্জ হয় ওরকমই কিন্তু প্রকৃতিও ধীরে ধীরে চেঞ্জ হতে থাকে। ওকে, সতযুগের মধ্যে অনেক বিভিন্ন রকমের জীবগুলো ছিল। ওকে, প্রাণীগুলো যারা ছিল ওরা অনেক মানে অন্যরকমই ছিল। এখন আমরা যে দেখতে পারি প্রাণীগুলো, সতযুগের মধ্যে কিন্তু প্রাণীগুলো ওরকম ছিল না। ওকে, সেটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তারপরে মোডস অফ ম্যাটার, সতগুণ, রজগুণ, তমগুণ। সতযুগের মধ্যে মানে যত লোকজন ছিল মোটামুটি সবাই সতগুণের মধ্যেই থাকতেন। যেরকম যুগগুলো চেঞ্জ হয় ওরকমই প্রকৃতি নিজের রিসোর্সেস গুলো, প্রকৃতির যে একটা রিসোর্সেস হয়, যেমন আমরা এখন জানি অনেক রিসোর্সেস গুলো সেগুলো হচ্ছে নন রিনিউয়েবল রিসোর্সেস। যেমন হচ্ছে পেট্রোল, আমরা জানি এখন পেট্রোলের দামটা মানে অন্য জায়গাতেই পৌঁছে গেছে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো কেন হয়, তো মানে কি করে জিনিসটা কমে যায়? ওকে, প্রকৃতি কি করে, যখন প্রকৃতি বুঝে যে মানুষগুলো প্রকৃতির যে রিসোর্সেস আছে সেই রিসোর্সেস গুলোকে মিসইউজ করছে, ওকে, মানে অনেক বেশি ভোগ করার চেষ্টা করছে, তখন প্রকৃতি কি করে, সেই রিসোর্সেস গুলোকে উইথড্র করে নেয়। ওকে, সেই জিনিসগুলোকে মানে আবার নিজের কাছেই নিয়ে নেয়, কমিয়ে দেয় ইচ্ছা করে। তো এটাই হয়, যেমন যেমন মানে যুগটা খারাপ আসতে থাকবে, কলিযুগ আরো বেশি, সেরকমই আরো মানে জিনিসগুলো ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এখন আমরা ভাবতে পারি মোটামুটি এই পৃথিবীর উপরে কত লোকজন আছে, 7.5 বা 8 বিলিয়নের আশেপাশে। ওকে, কিন্তু এতটুকু লোকজনদের থাকার জন্য কিন্তু মানে অনেক মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা দিন আমরা শুনি যে মানে অনেক লক্ষ লক্ষ মানে লোকজন খেতে পায় না। কিভাবে খেতে পায় না, এটা কি করে সম্ভব? ওকে, যেমন আমরা দেখতে পারি ত্রেতা যুগা। ওকে, ত্রেতা যুগার মধ্যে যে ওয়ানর সেনা ছিল, ওকে, শুধুমাত্র সেই ওয়ানর সেনার পপুলেশন কিন্তু আজকের মানব পপুলেশন থেকে আরো বেশি ছিল, কিন্তু ওনারা সবাই আনন্দে থাকতেন এই পৃথিবীর উপরেই কিন্তু। ওকে, তখন কি পৃথিবী বুঝতো যে ইয়েস ভালো লোকজন আছে, সেই জন্য সবাইকে প্রোভাইড করতো পৃথিবী। ওকে, সেটাই হয় হচ্ছে এই মেটেরিয়াল জগতের মানে বুঝতে পারে এই পৃথিবীটাও কিন্তু বুঝতে পারে, ওকে, লোকজন কিরকম চেঞ্জ হচ্ছে। Yes, Hare Krishna Mataji. হরে কৃষ্ণ। কার্যকারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অনুবাদ: সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয় প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, তেমনি জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয় জীবকে হেতু বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণা। এই শ্লোকটা আমরা কোন উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি? এই শ্লোকটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি হচ্ছে দোকানের উদাহরণে। ওকে, যেমন ধরে নিন একটা বিশাল বড় একটা মল আছে। ওকে, সেই মলের মধ্যে আমরা গেলাম, ওখান থেকে আমরা কি কিনবো সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে। ঠিক ওরকমই এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে যে আমরা এলাম, এখান থেকে আমরা মানে ভালো থেকে নিজের জন্য ভালো করব না খারাপ করে নিজের পরিস্থিতিটা আরো বেশি খারাপ করে নেব, সেটা আমাদের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, nature is said to be the cause of all material causes and effect. Okay,
যেরকম আমরা আমাদের কর্ম থাকবে তার একটা যে এফেক্ট হয়, ওকে, প্রকৃতি কিন্তু শুধুমাত্র সেই এফেক্টটা প্রোভাইড করে। ওকে, প্রকৃতির জন্য আমাদের সাথে কোনো কিছু খারাপ হয় না, কিন্তু সেটা আমাদের কর্মের জন্যই হয়। ওকে, সেটা এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, whereas the living entity is the cause of the various sufferings. যত রকমের জীবনে একটা জীবের কষ্ট হয়, সেই সব কষ্টগুলো গুলো কিন্তু শুধুমাত্র নিজের কর্মের জন্য। ওকে, তাকে আমরা সেই কষ্টের জন্য মানে আমরা ভৌতিক প্রকৃতিকে দোষ দিতে পারি না। ওকে, যেমন হচ্ছে ইয়েস, ভৌতিক প্রকৃতি শুধুমাত্র ওই জিনিসগুলো প্রোভাইড করবে, বাস। ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি আমাদের পরিস্থিতি। ওকে, আমাদের পরিস্থিতিটা কিরকম, এই একটা ছোট ডাল, ওকে, এই ডালটাকে আমরা বলতে পারি ভৌতিক সংসার। ওকে, এই ডালটাকে কে কাটছে, আমরা দেখতে পারি এখানে দুটো ইঁদুর আছে। ওকে, এই দুটো ইঁদুর, একটা হচ্ছে সাদা, একটা হচ্ছে কালো, তার মানে হচ্ছে দিন আর রাত। ওকে, দিন আর রাত যেরকম কাটতে থাকে, সেরকমই আমাদের এখানে এই যে ভৌতিক সংসারের মধ্যে আমাদের সময়, এটা ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। ওকে, অ্যান্ড আনন্দ, ওকে, এখানে যে আমরা আনন্দ পাই সেটা হচ্ছে কি, এই আরেকটা ডালের উপরে আমরা দেখতে পারি এখানে হানিকোম আছে। ওকে, মধু, এখান থেকে মধুর একটা মানে হানি বিয়ের একটা ঘর আছে, সেখান থেকে মাঝে মাঝে এক দুটো ড্রপ, ওকে, এক দুটো ড্রপ ওখান থেকে মধু আমাদের জীবের উপরে পড়তে থাকে। সেই যখন একটা ড্রপ পড়বে তখন আমরা কি ভাবি, কি আনন্দ, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতেই পাচ্ছি না নিচে কি জিনিসটা আছে আমাদের জন্য। ওকে, নিচে আমরা দেখতে পারি এখানে অনেক সর্পগুলো আছে। ওকে, তো এই একটা ড্রপ এনজয় করার জন্য আমরা অনেক রকমের মানে নিজের জন্য অনেক কর্মফল আমরা উৎপন্ন করে দিই। ওকে, সেই কর্মফলের জন্য আমাদেরকে আবার কষ্টে পড়তে হয়। এখানে আমরা দেখতে পারি এই হাতিটা পুরো গাছটাকে ধরে রেখেছে, এই হাতিটা হচ্ছে আমাদের কর্মগুলো। ওকে, যতক্ষণ মানে আমাদের কর্মগুলো আমাদেরকে ফেভার করবে ততক্ষণ এই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, না হলে যখন তখন মানে উল্টে পড়ে যেতে পারে, সবকিছু মানে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তো এখানে অবশ্যই ভগবান সব সময় আমাদের কাছে আছে। ভগবান নিজের হাতটা আমাদের দিকে মানে এক্সটেন্ড করে দাঁড়িয়ে আছে যে এই জায়গাতে মানে তোমার থাকার দরকার নেই, বাট আমরা কি ভাবি, না না এখান থেকে মধু পড়ছে, সেটা আমি খেতেই থাকবো। Okay? Yes. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, birth, death, old age and disease are the real problems of human life. আমাদের আসল প্রবলেম গুলো কি? ওকে, আমরা ভাবি আমার কাছে টাকা নেই, সেটা হচ্ছে প্রবলেম। ওকে, আমি ফেমাস নয়, সেটা হচ্ছে প্রবলেম। আমার মানে ফেসবুকের মধ্যে 1000 পিপল আমার বন্ধু নেই, সেটা হচ্ছে আমার প্রবলেম। ওগুলো সব আমাদের কোনো প্রবলেমই নেই। আমাদের আসল প্রবলেমটা হচ্ছে এগুলো। ওকে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই জন্মে মানে হয়তো আমরা অনেক কিছু পেয়ে গেলাম, ওকে, অনেক ধন মানে অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স আমরা ইকট্ঠা করে নিলাম, তারপরেও কি হবে, নেক্সট জন্মে আবার ওগুলো সব জিরো থেকে শুরু হয়ে যাবে। বাট আমরা যদি ভক্তি করি, ভক্তির ব্যাপারটা কিন্তু জিরো থেকে শুরু হয় না। ওকে, ভক্তি এই জন্মে আমরা যতটা করলাম তার আগের জন্মে আবার ওখান থেকেই আমরা কন্টিনিউ করি। Yes, nobody wants problem, nobody can avoid problem. It comes on its own. Similarly, happiness will also come on its own. Real problem, but temporary problem, food, shelter and clothing. Okay, এখানে আমরা টেম্পোরারি, এখানে যে আমাদের স্টে, ওকে, যেমন আমরা একটা হোটেলে গিয়ে স্টে করি, সেটা হয় আমাদের টেম্পোরারি স্টে। ঠিক ওরকমই ভৌতিক সংসারের মধ্যে আমাদের স্টে হচ্ছে টেম্পোরারি। ওকে, এখানে টেম্পোরারি প্রবলেম গুলো কি, ফুড, শেল্টার এন্ড ক্লোথিং। বাট আমরা কি ভাবি এগুলোই হচ্ছে আমাদের রিয়েল প্রবলেম। রিয়েল প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি অন্য কিছুই। ওকে, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। পুরুষः প্রকৃতিস্থ হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজনগুণান কারণং গুণসঙ্গস্য সৎসৎযোনি জন্মসু। অনুবাদ: জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গ বশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়। হরে কৃষ্ণ। Yes, Hare Krishna. The living entity in material nature thus follows the way of life, enjoying the three modes of nature. এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেছে প্রকৃতির যে তিনটে গুণগুলো হয়, সতোগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, ওই গুণগুলো মানে আমরা আনন্দ, ওই গুণগুলোর মধ্যে আমরা আনন্দ পাই। ওকে, এন্ড তার জন্যই কি হয়, বিভিন্ন রকমের যে যোনিগুলো হয়, সেই যোনিগুলোর মধ্যে আমাদের জন্ম হতে থাকে।
ওকে, এই প্রকৃতির এই যে তিনটে গুণগুলো হয়, এই গুণের মধ্যে আমরা কিভাবে আটকে থাকি তার উদাহরণটা ভগবান কৃষ্ণ 3rd চ্যাপ্টারের শেষের দিকে দিয়েছিলেন তিনটে এক্সাম্পল দিয়ে। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন আগুন ধোঁয়া দিয়ে কভার হয়, তারপরে একটা আয়না ধুল দিয়ে কভার হয়, তারপরে একটা শিশু গর্ভ দিয়ে কভার হয়। ওরকমই কিন্তু প্রত্যেকটা জীব এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে আটকে থাকে, ওকে, এই তিনটে গুণের মাধ্যমে। হরে কৃষ্ণ মাধুরী। হরে কৃষ্ণ। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः परमत्मेति चाप्युक्ता देहे अस्मिन् पुरुषः परः। অনুবাদ, এই শরীরে আরেকজন পরম পুরুষ রয়েছেন যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাকে পরমাত্মাও বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো ভগবান কৃষ্ণ বলছে আত্মা তো এই শরীরে থাকেই, আরেকটা তত্ত্ব থাকে এই শরীরের মধ্যে, তিনি হলেন পরমাত্মা। ওকে, আমরা অনেকবার বলি যে ইয়েস আমি তো ভগবানকে ভালোবাসি, আমি মন দিয়ে মানে ভক্তি করি ভগবানের, যখন তখন মানে মনে এলে ভগবানের নাম নিতে থাকি। বাট এখানে যে ভগবান কৃষ্ণ বলছে তুমি ভৌতিক সংসারের মধ্যেই মানে যদি ভৌতিক ভোগ যেটা ইন্দ্রিয় ভোগ এই বিষয়গুলোর মধ্যেই ঘুরতে থাকলে কি হবে, তোমার আবার জন্ম হতে থাকবে। ওকে, আবার জন্ম যদি আমাদের কোনো পশু যোনিতে হয় তাহলে কি হবে, ভগবান কৃষ্ণকেও আমাদের সাথে সেই পশুর শরীরে যেতে হয়। ওকে, তাহলে যদি আমরা সত্যিই ভগবানকে ভালোবাসি তাহলে আমরা মানে এতটুকু ভাববো যে yes, ভগবান কৃষ্ণ যে বলছে এইসব কাজগুলো করতে নেই, ওগুলো আমি করব না। আমার পরিস্থিতি খারাপ হলে ঠিক আছে, ভগবানের পরিস্থিতিও কিন্তু তার সাথে, ভগবানকেও ওই শরীরের মধ্যে নামতে হয় আমাদের জন্য। Okay? এই জিনিসটা যখন আমরা বুঝবো তখন আমরা মানে যদি সত্যিকারের যদি ঠাকুরকে আমরা ভালোবাসি, ভগবানকে যদি আমরা রিয়েলি ভালোবাসি, তাহলে আমরা মানে কিভাবে আরো উপরে উঠতে হয় তার উপরে আমরা ফোকাস করবো। ওকে, অ্যাটলিস্ট নিজের জন্য না হলে ভগবানের জন্য অ্যাটলিস্ট। সেটা এখানে ভগবান কৃষ্ণ বললেন যে এই শরীর, প্রত্যেকটা শরীরের মধ্যে আরেকটা তত্ত্ব থাকে, তিনি হলেন হচ্ছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল এনজয়ার, পরমাত্মা, হু ইজ দ্য লর্ড, দ্য সুপ্রিম প্রোপ্রাইটার। ওকে, প্রোপ্রাইটার মানে হচ্ছে কাকে বলি আমরা, যার কোনো প্রপার্টি হয়। ওকে, যেমন হচ্ছে যদি আমাদের নামে একটা বাড়ি হয় তাহলে সেই বাড়ির প্রোপ্রাইটার আমরা। এখানে কি লেখা আছে, ভগবান হলেন সুপ্রিম প্রোপ্রাইটার, যত জিনিসগুলো এই পুরো পৃথিবীর মালিক কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ। ওকে, এরকম মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পৃথিবীগুলো আছে ভগবান কৃষ্ণের কাছে। তারপরেও ভগবান কৃষ্ণ আমরা যে শরীরে যাই ওখানে আমাদের সাথে সাথে যায়, ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ভগবান আমাদেরকে কত ভালোবাসে এন্ড আমরা ভগবানকে কত ভালোবাসি। আমরা ভোগ করার জন্য যে কোনো জায়গাতে নামতে পারি। And yes, এখানে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে who exists as the overseer and permitter and who is known as the super soul, পরমাত্মা। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। ধ্যানেনাত্মানি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনঃ অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে। অনুবাদ, কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে ভগবান কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি সিম্পল ওয়েতে কি বোঝাচ্ছে, যত রকমের মানে যোগ গুলো আছে যেগুলো আমরা আগেও দেখেছিলাম, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ, ভক্তি যোগ, ভগবান কৃষ্ণ বলছে কিছু কিছু লোকজন কর্মযোগের মাধ্যমে আমাকে দর্শন করে, কিছু কিছু ধ্যান যোগের মাধ্যমে আমার দর্শন করে। এই সমস্ত জিনিস পথগুলো কিন্তু অনেক হতে পারে, বাট যে মেন ডেস্টিনেশন সেটা একই হয়। ওকে, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। अन्ये तेवं जानन्तः श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণः। অনুবাদ, অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন, তারাও শ্রবণ পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখান থেকে আমরা এই শ্লোকা থেকে আমরা মানে সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি তিনি হলেন বাল্মীকি জি। বাল্মীকি জিকে কোন মন্ত্রটা জপ করার জন্য বলা হয়েছিল, মারা, বিকজ উনি একটা
হান্টার ছিলেন, ওকে, উনি একটা ডাকাত ছিলেন, অন্য কিছু মানে ভগবানের ব্যাপারে অত বুঝতেন না। ওনাকে বলা হয়েছিল তুমি মারা বলো, ওকে, মারা। উনি মারা 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 বলতে বলতে এই জিনিসের উপরেই জপ করতে করতে সেই মারাটা রামা হয়ে গেল, ওকে। আর রাম, ভগবান রামের উপরে জপ করতে করতে উনি বাল্মীকিজি হয়ে উঠলেন, ওকে। এটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে। আগেন দের আর দোজ হু অলদো নট কভারসেন্ট ইন স্পিরিচুয়াল নলেজ, মানে অত বেশি মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়তো ওনাদের মানে ওনারা বুঝতে পারেননি, বাট কি করবে ওনারা, কারোর কাছ থেকে শুনেছে যে yes, ভগবানের ভক্তি করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, শুধু ভগবানের নাম জপ করলে, ওকে। এতটুকু শোনার পরেই কিন্তু ওনারা নাম জপ করতে শুরু করে দিলেন। এটাতেও কিন্তু ভগবত প্রাপ্তি হতে পারে, ভগবান কৃষ্ণ এটাই বলছে, ওকে। আমাদের মানে ভগবত গীতার মধ্যে যে 700 শ্লোক আছে, 7টি শ্লোকও যদি 7 শ্লোকাসও যদি আমাদের মনে না থাকে, বাট যদি আমরা ধরে নিই যে yes, আমাকে জপ করতে হবে, ঠিক, তাতেই আমরা কিন্তু পুরো ভগবত গীতাটা বুঝে গেলাম, ওকে। বাট 700 শ্লোকাগুলো পুরো মনে আছে, কিন্তু আমরা জপ কোনোদিন করি না, তার মানে কোনো লাভই হলো না ভগবত গীতার পুরো শ্লোকাগুলো মুখস্থ করা, ওকে। Because of the tendency to hear from authority, they also transcend the path of birth and death. কোনো একটা মানে প্রামাণিক গুরু থেকে শুনেছে জিনিসটা, সেই জন্য কিন্তু এই জন্ম মৃত্যু যারা ব্যাধি জিনিসটা আছে, এই জিনিস থেকে ওনারা বেরোতে পারে, okay? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मन् अकर्तारं स पश्यति। অনুবাদ: যিনি দর্শন করেন যে দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা হচ্ছে অকর্তা, তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, one who sees that all activities are performed by the body, ওকে। যত মানে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে জিনিসগুলো আমরা দেখি, অনুভব করি, এই সব জিনিসগুলো কিন্তু এই শরীরের মাধ্যমেই সম্ভব, ওকে। আর এই শরীরটাই কিন্তু সব জিনিসগুলো করতে থাকে, আত্মাটা অ্যাকচুয়ালি কিছু করে না, ওকে। আত্মা কি করে, সব জিনিসগুলো শুধু অনুভব করে, এক্সপিরিয়েন্স নেয়, ওকে। আর এই জিনিসটা যে দেখে নেয়, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিস, ওকে। ওই মানুষটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবকিছু দেখছে সত্যি হিসাবে, ওকে। আগেও ভগবান কৃষ্ণ ভগবত গীতার মাধ্যমে এই কথাগুলো আগেও বুঝিয়েছে, যেমন হচ্ছে বিদ্যা বিনয়ে সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভীরহস্তিনী, ওকে। ওই শ্লোকা দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যার পুরোপুরি ভাবে জ্ঞান হয়ে যায়, সে কি দেখে, প্রত্যেকটা শরীরের মধ্যে আত্মা আছে, আর আত্মার সাথে পরমাত্মাও কিন্তু বাস করে, ওকে। হরে কৃষ্ণ। জি, হরে কৃষ্ণ। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। অনুবাদ: হে ভারত, এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। তো আত্মা যখন শরীরের মধ্যে থাকে, তার কি একটা তার কি সাইন হয়, বা সাইন এন্ড সিমটম যেটাকে আমরা বলি, সেটা ভগবান কৃষ্ণ এখানে বোঝাচ্ছে। আত্মাটা যখন শরীরের মধ্যে থাকে, পুরো শরীরটা কিন্তু প্রাণময় হয়, ওকে। এন্টায়ার বডি বাই কনসিয়াসনেস, যে একটা চেতনা হয়, সে পুরো কনসিয়াসনেসটা শরীরের মধ্যে থাকে যখন আত্মাটা সেই শরীরের মধ্যে থাকবে, ওকে। আত্মাটা যখন সেই শরীর থেকে চলে যায়, সেই শরীরটা আমরা বলতে পারি মানে আরো যত রকমের ধাতুগুলো আছে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে, শরীরটাও কিন্তু ওরকমই একটা ধাতুর মতো হয়ে যায়, ওকে। মানে জাস্ট বেসিক এলিমেন্টস যেগুলো হয়, ওকে, কার্বন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, এই সমস্ত জিনিসগুলো, ওই শরীরের আর কোনো মানে থাকে না সেই শরীরের, আমরাও সেই জিনিসটা দেখেছি। আত্মাটা যখন চলে যায়, খুব তাড়াতাড়ি সেই শরীরটাকে নিয়ে কি করা হয়, ইদার মানে ক্রিমেশন করে দেওয়া হয়, বা কোথাও একটা গিয়ে সেই বডিটাকে বারি করে দেওয়া হয়, বিকজ সেই শরীরটা আর কোনো কাজে থাকে না। এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝতে পারি, যতক্ষণ শরীরের মধ্যে প্রাণ আছে, এই শরীর দিয়ে আমাদেরকে ভগবানের সেবা করতে হয়। হরে কৃষ্ণ। জি, হরে কৃষ্ণ।
क्षेत्र क्षेत्रगयरेवम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। অনুবাদ: যারা এভাবেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবগণের মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তারা পরম গতি লাভ করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। এই কথাটা ভগবান কৃষ্ণ আগেও বলেছে একবার, এই চ্যাপ্টারের মধ্যেই ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ওকে, তারপরে কি হয়, অর্জুনের কোয়েশ্চেনটাই ছিল ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কি হয়, তারপরে জ্ঞান, তারপরে জ্ঞেয়ম কি হয়। ওকে, জানার মানে নলেজের অবজেক্টিভ কি হয়। ওখানে ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছিলেন যে নলেজের অবজেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি কি হয়, নিজের শরীর তারপরে আত্মার মধ্যে কি ডিফারেন্স হয় সেই জিনিসটা জানা। সেই জিনিসটা যখন জেনে যায় একটা মানুষ, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সে কিন্তু আর এই ভৌতিক সংসারে ফিরে আসে না, সে ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করতে করতে এখান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তো ইয়েস, সলিউশন ফর অল দ্য প্রবলেমস, এখানে যত মানে প্রবলেম গুলো আছে সব প্রবলেমের সলিউশন অ্যাকচুয়ালি কি, সেটা হচ্ছে আমাদের মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। In the Kali Yuga, the only mean of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, no other way, no other way. Okay, Hare Nam, Hare Nameva Kevalam, Kalau Nasteva 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 Gatir Anyataha. Okay, এই শ্লোকা চৈতন্য চরিতামৃতকে নেওয়া হয়েছে। এখানে ভগবান 3 বার বলছে হরের নাম এইব কেবলম। ওকে, কেবল শুধুমাত্র ভগবানের নামটাই কিন্তু আমাদেরকে এই কলিযুগের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে, আর কোনো জিনিসই কিন্তু করতে পারবে না। ওকে, 3 বার ভগবান রিপিট করছে। 3 বার কেন করে আমরা নিজেও মানে জানি, যে যখন একটা টিচার কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করে, যতক্ষণ না স্টুডেন্টরা বোঝে ততক্ষণ ওই জিনিসটা রিপিট করতে থাকে। ঠিক ওরকমই আমরাও দেখতে পারি ভগবত গীতার মধ্যেও কিন্তু অনেক কথাগুলো এমন আছে ভগবান কৃষ্ণ বারবার রিপিট করছে। All glories to the Sri Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all that dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditioned life and repeated birth and death. এই হরির নাম, ওকে, ভগবান কৃষ্ণের যে নামটা আছে মহামন্ত্র, এই মহামন্ত্রটা আমাদের জীবনের উপরে কিরকম একটা এফেক্ট দেখাতে পারে, সেটা হচ্ছে যত রকমের মানে ডাস্ট, ওকে, নোংরা জিনিসগুলো আমরা মানে অ্যাকুমুলেট করেছি নিজের মানে কনসিয়াসনেস এর মধ্যে, নিজের বুদ্ধির মধ্যে, মনের মধ্যে যত মানে আননেসেসারি জিনিসগুলো আমরা ভরে রেখেছি, ওই সমস্ত জিনিসগুলোকে বের করতে পারে। ওকে, এন্ড এক্সটিংগুইশেস দ্য ফায়ার অফ কন্ডিশন লাইফ। এই যে আমাদের কন্ডিশন লাইফ আছে এখানে ভৌতিক সংসারের মধ্যে, এই জিনিসটাকেও কিন্তু শেষ করতে পারে ভগবানের নাম। ওকে, এন্ড রিপিটেড বার্থ এন্ড ডেথ, বারবার যে আমাদের জন্ম হয় মৃত্যু হয়, এই জিনিস থেকেও হরির নাম আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে। তো যতই আমরা ভগবত গীতার চ্যাপ্টার গুলো পড়ি, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে প্রভুপাদজি অ্যাকচুয়ালি একটাই জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছে, সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগ জিনিসটা ফলো করো। ওকে, আর ভক্তি যোগটা কিভাবে আমরা ফলো করব সেটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে মহামন্ত্রের জপ করতে হবে আমাদের। ওকে, তারপরে মানে আর যত আমাদের ইচ্ছাগুলো থাকে ওগুলো আমরা এক্সট্রা করতে পারি, বাট জপা, ওটা ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্রের নাম সংকীর্তন, সেটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। ওকে, হরে কৃষ্ণ হরি বল। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের 13th চ্যাপ্টার ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, যেখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের কিছু প্রশ্নগুলো ছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন, তারপরে বোঝালেন যে কিরকম আমরা এই মায়ার মধ্যে আটকে পড়ে থাকি আর এখান থেকে বেরোনোর কি উপায়। ওকে, এন্ড কোন জিনিসটা জ্ঞান হয়, কোন জিনিসটা অজ্ঞান হয়, সেই পুরো শ্লোকাগুলোর 5টি শ্লোকাগুলোর মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণ আমাদেরকে আজকে বোঝালেন। হরে কৃষ্ণ হরি।